आज्ञा नमस्कार मु सुधीर माटीर गौरव कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। ई माटीर गौरव कार्यक्रम रे आमे आम अंचल रे थिबा कलाकार प्रतिभा मानकर विषय जानमा सुनमा देखमा। आज माटीर गौरव कार्यक्रम प्रथम अध्याय आमर पाखरे अच्छन आमर अतिथि भाव श्री रमेश पुरोहित जी कि जड़े एकाधार पारायण गायक पूजक ता सहित संस्कृति प्रेमी तांको आमर यही माटीर गौरव कार्यक्रम को स्वागत। आज्ञा नमस्कार आपण को आमर माटीर गौरव कार्यक्रम को स्वागत धन्यवाद। आपण जेन आज एते प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भाव में ख्याति अर्जन करिछन आपण परिचय टिके प्रदान करेंगे। समस्त को नमस्कार। मु रमेश चंद्र पुरोहित ग्राम आमसरघटा जिला सुवर्णपुर। आपण ई पारायण जगते केंती आसिले आपनकर आरंभ केटा केंती करिथिले से विषय रे हमर श्रोता मन को दर्शक मन को कहबे। ठीक अछि देखो पारायण जगत मु तो छोट दिन रु बापांकर साथी रे रही गिरी गां मान के जो शनिश्चर मेला त्रिनाथ मेला कार्यक्रम मान हुए से जगह रे जाकरी गाउथिले किंतु मोर अजा भी रेडाकुल गायक राजांकर कुल पुरोहित एवं पुराण पंडा रूप में प्रसिद्धि लाभ करते तो सेटा तो अच्छे शरीर रे अच्छे कलाकार स्मृति कलाकार फैमिली रो आज्ञा तो ई पारायण जगत के आसबार इटा 2006 मसीह रे आसलु 2005 मसीह रे हमर गाँव गोटे विश्व शांति नाम यज्ञ करागला से जगह नवान्न पारायण आयोजन कराइला। समस्त ग्रामवासी मत अनुरोध करते से वर्ष गाइबा पाई किंतु से समय एते पारायण उपरे प्रवेश नहीं कर हेतु मु मना कर देइथिले से वर्ष गाइबा पाई। से समय आपनकर पाखापाखि बयसटा केते थिबा? 30 वर्ष 30 वर्ष रु आपनकर गाँ रु निमंत्रण आसीथिला जे पारायण गायक भाव में। आज्ञा किंतु से वर्ष मु मना कर देइथिली एवं तार पर वर्ष 2006 मसीह रे पुणी ग्रामवासी माने मिसिगिरी विचार करथिले जे ए पिलाटा तो सब बेले हमर पाखरे रहिगिरी सब पुराण गाउचे तेणु इता के नेगिरी आमे पुराण गायबार दिगरे लगेई दामा। ई कथा के विचार करिगिरी गाँ रे गोटे मीटिंग करा गला और गोटे सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत रो आयोजन करा गला। तो 2006 मसीह रे मोर प्रथम सप्ताह पारायण मु गाइथिली मोर गाँ माटी रे। हाँ आपण विभिन्न क्षेत्र आमे देखबा को पाउ जे गुरु मन को श्रेष्ठ बाहचरे सम्मान दिया जाए। आपण भी आपण गुरु करिथिबे आपनकर गुरु विषय रे टिके कहूं। ठीक अछि मोर तो संगीत क्षेत्र रे केही गुरु नाहंती किंतु मोर जीवन रो दीक्षा गुरु हिसाब रे मु गुरु करिछि पड़ा खड़ा मठ रमहंत वर्तमान अछंती से मोर गुरु दीक्षा गुरु किंतु पारायण जगत रे विधिबद्ध हिसाब रे मु कहा पाखरु तालीम नेइनी बापांकर साथी रे छोट दिन रु गाई आसीछि और से गायबा भितरे लोक मानकर भल पाइबा मते आज एतकी दूर के आन पारिछि। ताले आपनकर बापा भी थिले जणे कला प्रेमी आज्ञा तांको अनुसरण करी आपण ए पर्यंत ए मुकाम रे बापा भी थिले अजा भी थिले पूर्व पुरुष थिले संस्कृति प्रेमी लोक। आज्ञा आपनकर जीवन रे आज आरंभ कले ए क्षेत्र ए जगत रे पारायण जगत रे किछि असुविधार सम्मुखीन होइतबे स्ट्रगल लाइफ थिबो समस्तंकर जीवन तो किछि किछि असुविधार सम्मुखीन होबाक पड़े आपनकर जीवन न किपरि भाबरे थिला सेटा टिके दर्शक मान को कहिले दर्शक मन बुझी पारिबे जानि पारिबे। जीवन रे हाँ अनेक घात प्रतिघात सहीगिरी आमे आसी जो और पारायण जगत रे सेंती विशेष किछि कहबार भी किछि उद्देश्य नहीं। पारायण जगत रो एंती सब बेले भगवान कर चरित्र गीत गान करूछु आमे तेणु सुख को दुख दुख को सुख
ସବୁକୁ ମାନି ନେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପାଦ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ପଦ୍ମରେ ତେଣୁ ପୁରାଣରେ ଏମିତି କୌଣସି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବି ଅଛି, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ମାତା ବି ଭରସାରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ପାରାୟଣ ଗାଇବା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଯଥା ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ ଏ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାରାୟଣ କରିଛ। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହୁ। 2017-18 ମସିହାରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣର ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାୟଣ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 12ଟା 12:30ରେ ଭୋଗ ଲାଗିଯାଏ, 1ଟାରେ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ନିଅନ୍ତି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରାଣ ପଠନ ମୁଁ କରୁଥାଏ। 3ଟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ପାଖାପାଖି 3ଟା ସମୟ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଉଠିକିରି ଠିଆ ହେଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ମୋତେ କହିଲେ, ବାବୁ ସକାଳ 8:30ଟାରୁ ଆପଣ ପାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ କଲେନ, ଗୀତ ଗାଇଲେନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 3ଟା ପାଖାପାଖି ହେବାକେ ଗଲାନ, ଆର୍ ତମେ ଖାଲି ଗାଉଛ, ଆମେ ବସିକିରି ଶୁଣୁଛୁ, ପାଟି ଚିଆବାନ ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ପୀଡ଼ା ହେଉଥିବା, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଇଁ 2-4 ଅଧ୍ୟାୟ କାଟିଦେବି। ଏ କଥାଟା ସେ ମଉସା ମୋତେ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମଉସାକୁ କହିଲି, ମଉସା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗବ, ପାଖାପାଖି 4ଟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବେ ପୁରାଣ, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଇ ନେଉଛି। ତ ସେଦିନ 1ଟାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ, 4ଟା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଭିତରେ ମା ମାନଙ୍କର ମନ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା ପରଦିନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ମୋତେ କହିଲେ, ପୁଅ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ 2ଟା ଘରୁ ଖାଇ ଦେଇକିରି ଆସୁଛୁ, ପୁଣି 1ଟାରେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛୁ, ତମେ 4ଟାରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରସାଦ ପାଉଛ, ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ଆମେ 1ଟାରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବନି, ସମସ୍ତେ ସାଥି ହେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତ ପାରାୟଣର ସେ ମହତ୍ଵ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ପଥରକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରି। ତେଣୁ ପାରାୟଣ ଜଗତରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ଏ ପାରାୟଣ ଜଗତରେ ଆପଣ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଛ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍। ଯେ ପାରାୟଣର ମହତ୍ଵ ଆଗରୁ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଏବେ ଆସିଛି ସେଟା ଟିକେ କହୁନ୍। ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଭାବନା, ଆଗ୍ରହ, ଭକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବରେ ସେ ପାରାୟଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଟା ଟିକେ କହୁନ୍। ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଟିକେ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା, ବିଗତ 30-40 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯଦି ଯିବା, ସେ ସମୟରେ ପୁରାଣ ଗୁଡାକ ଗାଁ ଗାଁରେ ବସୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ପାରାୟଣ ତ ନଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ପଠନ ହେଉଥିଲା। ଗାଁର ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡର ସିଷ୍ଟମ ତ ନଥିଲା, ବସିକିରି ଗାୟକ ଗାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ହାତ ତାଳିରେ ଉତ୍ସାହିତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପୁରାଣକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାରାୟଣ ଆସିଲା, ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଏଡ୍ କରାଗଲା, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା, ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଛିଇଁଲା, ତାପରେ ମଧୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପୁଣି ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଆସିଲା। ଏବେ ତ ପୁଣି ଅନେକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସେ ଭିତରେ ମିଶା ଗଲାଣି, ଯଥା ପେଡ, ତାର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ବି ବାଜିଲାଣି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ସେ ସମୟର ପାରାୟଣ, ଏଇ ସମୟର ପାରାୟଣ, ତ ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା,
ଆଜିକାଲିର ପାରାୟଣ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ। ମୋର ବିଚାରରେ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବାକୁ ପାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଗାଉଥିଲି, ଆଜି ବି ଗାଉଛି, ତ ସେ ସମୟରେ ଗାଇବାର ଅନୁଭୂତି আর ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇବାର ଅନୁଭୂତି ଭିନ୍ନ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାବ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭାବର ମାଧ୍ୟମ ଟିକେ କମିଗଲା। ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାରଣର ଗାଇବା ଶୈଳୀ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଲୋକକୁ କହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କେବଳ ମୁଁ କହିଦେଲେ ହେଇପାରିବନି, ଏ ସମାଜ ନିଜେ ଚାହିଁବା କଥା। ପାରାୟଣ ମାନେ କଣ? ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗାଥା ଗାନ କରୁଛି। ଆମେ ରାମଚରିତ ମାନସ ନବାନ୍ନ ପାରାୟଣ 9 ଦିନ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଜୀବନ ଗାଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି। ତ ଏଇ 9 ଦିନର ଭାବରସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଉପକ୍ରମଣିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ବନବାସ, ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଭରତ ମିଳନ, ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ସୀତାଚରୀ, ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ସୀତାଙ୍କର ଠାବ, ଅଷ୍ଟମ ଦିବସରେ ରାବଣ ବଧ, ନବମ ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଏ ଯୋଉ ଭାବ ରସ 9 ଦିନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରସ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗାୟକ ବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଗୁଡାଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚଳିବା। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ରୁଚି, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ଆମକୁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାବଟା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା, ଆଜି ମୋର ବିଚାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାୟଣ ଅଧିକ ହଉଛି, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାରାୟଣ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବରୁ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପାରାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାରାୟଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ପାରାୟଣ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପଠନ କଲେ ତାକୁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଲାଗିବ, ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଗାୟନଟା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ ଦର୍ଶକ। ଏ କଥା ନୁହେଁ କି ସେ ଜାଗାରେ ପୁରାଣ ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ସେ ଜାଗାରେ ଶୁଣୁଛନ୍, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ପାରାୟଣ ପରିବେଷଣ କରିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୁଚି ରଖିଛନ୍। କେନ୍ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ପୁରାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, କେନ୍ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଧର୍ମ ହେଲା, ସେ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଇଛୁ, ସେ ଜାଗାର ପରିବେଶ ଏବଂ ସେନର ରୁଚିକେ ରଖିକିରି ଆମକୁ ବି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ପାରାୟଣ ଜଗତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକଲୋଚନରେ ଆମେ ଦେଖିବାରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି? ମତେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଯେ ରାମାୟଣ ଭିତରେ, ରାମ କଥା ତ ସବୁଟା ସୁମଧୁର, ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏମିତି ଏକ ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଚି ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମତେ ନିଜେ କହିଲେ ଠିକ ହବନି, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବି ଯଦି ମତେ କୌଣସି ଗାଁରେ ସଭା କରିକିରି କହିବେ ଯେ ପୁରୋହିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡଟେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଡକାଯିବା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିବେ ସେମାନେ ବାରଣ କରିଦେବେ, ନାହିଁ ଯଦି ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞାକୁ ଡାକୁଛନ୍ ତାହେଲେ ବନବାସ କିମ୍ବା ଭରତ ମିଳନଟା ପଠନ କରବା ଲାଗି ଡାକମା। ଇ କାରଣକେ ନେଇକିରି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଭିତରୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ମୋ ଲାଇଫରେ ଗାଉଛି ନା, ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ନାଇଁ ଗାଇସି, ବାକି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଟା ରୁଚି ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ମୋର ମୁଖରୁ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଶୁଣବା ଲାଗି ଏତେ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି ଯେତିକି ସେମାନେ ବନବାସ କିମ୍ବା ଭରତ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏ ପାରାୟଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣାଇବେ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ, ଶୁଣିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛି ରାମ କଥାରେ
ସବୁଡ଼ା ମଧୁର। ତେବେ ମୋର ପାଇଁ ରାମାୟଣରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ସେ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ରାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ମା କୌଶଲ୍ୟା ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପଣା କରି ପାଛୋଟି ନେବାର ଭିତରେ ମାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ ଯେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପ୍ରତି କିଛି ପଙ୍କ୍ତି। ମରିଯାଏ ଧନ ମାରି ଈଶ୍ୱର ଦୟାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇ ଗଲୁ ବାପା କେତେ ସଂକଟରୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଧନ ତୁ ପରାର ରଖିଲୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ କେତେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ନେଲୁ। ପାଦ ଧୂଳି ଲାଗି ତୋରେ ମୁନି ନାରୀ ବିଶ୍ୱ ସାରା କିରତିତ ହେଉଛି ତ ଜାରେ। କଇଁଛ ପିଠି ପର୍ବତ ବଜ୍ର ଠାରୁ ଟାଣ। ରାଜସଭାରେ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଶିବ ଧନୁର ବାଣ। ମା କୌଶଲ୍ୟା ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଛି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। କହୁଛନ୍ ଏତେ କମ ବୟସରେ ତୁ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ତାକିରି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଲୁ। ଏଥିରେ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ପ୍ରଥମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁଠାରୁ ମହାନ। ତେଣୁ ମା କୌଶଲ୍ୟା ଆଜି ବିଚାର କରୁଛନ୍, ରେ ରାମ ଆଜି ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୋର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିଛେ, ତାଡ଼କାକୁ ବଧ କରିବାର, ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ତ ରାମାୟଣରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ହୃଦୟକୁ ପୁରା ଛୁଇଁଯାଏ। ଆପଣ ଯେନ୍ ଏବେ ଏଇ ଯେନ୍ ପଦଟା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ପଦଟା ଆବୃତ୍ତି କଲେ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସହ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିମୟ କରିଦେଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣଙ୍କର ତ ମୁହଁରୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାମଚରିତ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଲେ। ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଆସୁଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କିଛି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଆମର ଶ୍ରୋତା, ଆମର ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଗଣ ପର୍ବ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏଇଟା ଏବେ ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ ହେଇକି ନାଇଁ ନ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ରହୁଥିବା ଆମର ନୂଆଖାଇର ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଜୁହାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ଯାହା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପାଖକେ ଆସୁଛି 2025ର। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି এই নবান্নকে পালন ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। 2025 ମସିହାର ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆମର ନୂଆଖାଇଟା ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା, ତାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ନବାନ୍ନ କ'ଣ, ଏ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି। ସେଥିର ଭିତରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିଟା ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ବା ନୂଆଖାଇ ତିହାର ଯେହେତୁ ଏଟା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବାହାରିବାକୁ ଆସୁଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆନନ୍ଦରେ এই ନୂଆଖାଇ ତିହାରକେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମର ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ନବାନ୍ନ ଲଗାବାର କଥା। ତାଙ୍କନେ ଲାଗଲା ପରେ
आमे सेटा पाइगिरी बड़ मान ठू आशीर्वाद भिक्षा करमा इटा हूँ नुआखाईर परंपरा विशेषत्व बड़ मान ठू आशीर्वाद सान मान स्नेह प्रीति बांटबाटा हूँ पवित्र नुआखाई आर नुआखाई तिहार समस्त मन में पुणी थे सुख समृद्धि तथा नुआ उद्दीपना नहीं आसू 2025 समस्त लगी सुखमय हो। आमे तो आपनकर मुहरु रामायण कथा सुनला नुआखाई कथा भी सुनला आपन गोटे भजन टे गायकरी दर्शक मन सुनेबो। हाँ ठीक अच्छे दोली झूलोई गो दोली झूलोई दोली झूलोई नंद मंदिरे गो देख की मन घर रंगे झूलंती गो रंगे झूलंती श्याम सुंदर रे देख की मन घर दोली झूलोई गो दोली झूलोई नंद मंदिर रे देख की मन घर मिली सकल गोपवाणी सजांती से झूलन दोली बांधी पाट डर सिंचिण तर बोलंती बास चंदन कर्पूर रे की मन हर। आपनकर गीत बहुत सुंदर आपण आमर এই মাটির গৌরব कार्यक्रम रे जेन সময়টা मूल्यवान সময়টা देथारु आपनको विशेष धन्यवाद नमस्कार। आज अतिथि रमेश पुरोहितकर मुहरु आमे सुनला जानला देखला फेर आसमा नुआ अतिथि को लेकर नुआ अध्याय रे नमस्कार।